ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಆದಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನಲನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನೋಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ. ಹೂ ಡಿಡ್ ದ ಲಯನ್ ಮೇಕ್ his home minister and why? The lion made a fox his home minister because he was known to be very wise and clever. ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Who was made the defense minister and why? The leopard was very alert and swift-footed, and so he was made a defense minister. Why was the crow made the minister for external affairs? The crow could fly high, so he was made minister for external affairs. What promise did the three ministers make to the king? The three ministers so remained loyal to the king. So andru vande, promise andru vande, samanarthaka pada adu. Next, what did the king promise to do for his minister? The king promised to give them food and protection. How did the minister always have enough food to eat? When the lion went hunting, they helped him to find the prey. Prey andre animal. After having his fill, he would leave the remain for them. Thus, they always had enough to eat. So 1 to 6th answer ಇಷ್ಟಿದೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 7th, what did the crow tell the lion about the camel? The crow told the lion that camel looked very fat and big. Who brought the camel to the lion and how? The clever fox brought the camel to the lion. The fox said, "Our king is the brave. He has killed your cruel master and now you are free. The good king has invited you to come and live with him in the forest." Who ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th one, why did the lion feel grateful to the camel? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. The lion felt grateful to the camel because he carried him back to the forest. Why did the lion ask his minister to get him some food? 10th one ಇಲ್ಲಿದೆ. The lion was feeling very hungry, but his paws were badly burnt and he could not go hunting by himself. So he asked his minister to get him some food. Paws ಅಂದರೆ ಕಾಲಿನ ಪಾದ ಆಯಿತಾ. 11th one ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, who do you think proved most faithful to the king? The camel proved most faithful to the king. ಇದು C1 ಆನ್ಸರ್, ನೋಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ C2 ಇದೆ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇದೇ ವರ್ಡ್ ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಒನ್ಸ್ ಲೆಸನನ್ನು ಓದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಲಯನ್ ಅಂದರೆ ಫಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಫಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೆವರ್, ಲೆಪೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಫುಟೆಡ್. ಫಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ ನರಿ ಬುದ್ಧಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನರಿ ತುಂಬ ಕ್ಲೆವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಜಾಣತನ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಲೆಪೋರ್ಡ್ ಚಿರತೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ತದೆ, ನಡೀತದೆ. ಕ್ರೌ ಗ್ರಿಡಿ, ಕ್ಯಾಮಲ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇತ್ಫುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C3 ನೋಡಿ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ದ ಕ್ಲೆವರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಎಟ್ ಒನ್ಸ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ವಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಡಿಡ್ ದ ಕ್ಲೆವರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ದ ಕ್ಲೆವರ್ ಫಾಕ್ಸ್ at once thought of a plan. He ran away and came to the place where the camel was sitting. At once ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ಲೆವರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾಮಲ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. Hello friend, he said to the camel, how lucky you are. Our king has invited you to his court. Now please hurry up and come with me. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿನ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದೆ, the minister were shocked to hear this. What did they hear? Why were they shocked?
As soon as they reached the forest, the lion turned to the camel and he said, he ಆಗಬೇಕದು he ಅದು, friend, I must thank you for saving my life. You are welcome. Come with me as long as ಇಲ್ಲಿ ಇದು he as long as you like. I promise you my protection. The minister were shocked after hearing this. They had all the time been longing to eat camel's meat. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂದರೆ ಕ್ಯಾಮಲನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ಕ್ಯಾಮಲ್ ವಾಸ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಾಯಲಿಟಿ ಶೋನ್ ಬೈ ದ 3 ministers. ವರ್ ದ 3 ministers ಲಾಯಲ್ ಟು ದ ಲಯನ್? ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇದು 4-5 ಸೆಂಟೆನ್ಸಿನ ಆನ್ಸರ್ ಹೀಗೆ 4-5 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ನೋ, ದ 3 ministers were not loyal to their king, the lion. ಕಿಂಗ್ ಯಾರು? ದ ಲಯನ್. The camel was deeply moved by the loyalty shown by the 3 ministers. He thought that it was his duty to offer himself as food for the king. He asked the lion to eat him instead of the minister. Hardly had the camel spoken these words, the 3 ministers were ready to pounce on them. ಏನು ಈಗ ಈ 3 ministers ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಲಾಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಓಕೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಾನೇ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಹಿಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕು. ಹಿಮ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ 3 ministers. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ದ ಲಯನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೆಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಟಚ್ಡ್ ಬೈ ದರ್ ಆಫರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವುಡ್ ರೆಡಿಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆಮ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಲಯನ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಿ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ಈಟ್ ದೆಮ್ in the same order in which they offered themselves. The lion said this to test their loyalty. The minister looked at each other and without moment to lose, they all ran away from the place, but only the camel remained there. Thus 3 ministers proved that they were not loyal to their king. Idu answer. Third one answer long ಇದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್, ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆನ್ಸರ್. ವೈ ಡಿಡ್ ದ 3 ministers ರನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್? ಇದೇ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಿಬೋದು ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸು. ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಆಫರ್ಡ್ himself the lion to eat, the 3 ministers were ready to pounce on the camel, but the lion stopped them immediately. Same ಇದೆ ಇದು ನೋಡಿ. He wanted to test their loyalty, so he said to them that he was deeply touched by their offers and he would readily accept them all. He said that he would eat them in the same order in which they offered themselves. The minister looked at each other and without a moment to lose, they all ran away. Only camel remained there. So idu answer. Next, ಇಲ್ಲಿ take roles of different character and dramatize the story. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೋಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 1 2 3 4 ಎಸ್ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಓದಿದರೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಲಯನ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ಡಿಯರ್ ಫಾಕ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೆವರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿ ಮೈ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ಫಾಕ್ಸ್, ಶ್ಯೂರ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆನರ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಪೋರ್ಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದು ಬರೀರಿ. ಲಯನ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕ್ರೌ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಹೈ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿ ಮೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್? ಕ್ರೌ, ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹಾನರ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಪಂಕ್ಚುವೇಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಇದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ, ದ ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ಕ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ.
ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದ ಫಾಕ್ಸ್ ಸೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ, ಅವರ್ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರೇವ್ ಲಯನ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ದ ಲಯನ್ ಸೆಡ್, ಕಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಹಾಕಬೇಕು. ದ ಟೀಚರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಕಾಲಿಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್, ಗೋ ವೆಂಟ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್, ರನ್ ರ್ಯಾನ್, ಆಸ್ಕ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ರೀಚ್ ರೀಚ್ಡ್, ಬರ್ನ್ ಬರ್ಟ್, ರೋಟ್, ಥಿಂಕ್ ಥಾಟ್, ಸ್ಯಾಟ್ ಸಿಟ್ ಸ್ಯಾಟ್, ಕಿಲ್ ಕಿಲ್ಡ್, ನ್ಯೂ ನೋ ನ್ಯೂ, ಸ್ಪೀಕ್ ಸ್ಪೋಕ್. ಸೊ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ನೋಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿವೈಡ್ ದ ಅಬೋವ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವರ್ಡ್ಸನ್ನೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದು, ಕಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಇ ಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್, ಇ ಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವರ್ಡಿನು ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಲಿ ಬರೀಬೇಕು ವರ್ಬ್ಸಲ್ಲಿ. ಕಾಲ್, ಆಸ್ಕ್, ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಹೆಲ್ಪ್, ರೀಚ್, ರೋರ್, ಕಿಲ್, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗೋ, ಸಿಟ್, ರನ್, ಬರ್ನ್, ಥಾಟ್ಸ್, ನೋ, ಸ್ಪೋಕ್, ಇದು ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಲೌಡಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲೌಡಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನನ್ನು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸು, ಟೀಚರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ಟೋರಿನ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪೋಯಮ್ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೋಯಮಿಂದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗೀತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.